सांगितलेला के ड्रामा बघितला का? नसेल बघितला तर बघा. सो आज घेऊन आले मी सेकंड के ड्रामा. सो आज मी तुम्हाला सांगणार आहे वन ऑफ माय व्हेरी फेवरेट के ड्रामाज, जे मी मल्टिपल टाइम्स बघून झाले ऑलरेडी लास्ट 1 इयरमध्ये. आणि त्यातले काही सीन्स आहेत जे असे मला आठवत राहतात आणि मग मला आठवले की असं होतं की नाही, आज घरी जाऊन हे बघायचंच आहे. मग मी जस्ट जाऊन तो एक सीन बघते, तो एपिसोड बघते अँड आय फील हॅपी. सो इट्स दॅट काइंड ऑफ के ड्रामा फॉर मी. विच वन? ऑफकोर्स लास्ट टाइम मी तुम्हाला सांगितलेलं की कोणत्या पण न्यूकमरला 2 के ड्रामा सजेस्ट केले जातात. एक इज क्रॅश लँडिंग ऑन यू आणि दुसरं इज डिसेंडंट्स ऑफ द सन, बिकॉज इट्स रिअली क्लासिक आणि इट हॅज ऑल द एलिमेंट्स. म्हणजे वेगवेगळ्या लोकांना ते अपील करू शकतं. सो म्हणून सो व्हॉट इज डिसेंडंट्स ऑफ द सन? सो डिसेंडंट्स ऑफ द सन इज अबाउट, इट्स ॲक्च्युअली अ लव्ह स्टोरी, बट त्याच्या आजूबाजूला बऱ्याच गोष्टी होतात. इट्स अबाउट अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स अँड ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स अँड so there are 2 main couples. One is of course the leading couple, which is Captain Yushijin and Dr. Kang Mo-yeon. I'm sure माझी नावं बरोबर आहेत. So Yushijin, he's just amazing. He like Song Joong-ki is the actor who has played Captain Yushijin, and in the first drama I fell in love with the characters, but in this one I really liked how Song Joong-ki has done this character. I mean, I really liked him as actor more than anything. He is smart, he is witty, he is stylish at times. He's just amazing. So आणि त्यांचं कपल, त्यांची केमिस्ट्री पण खूप भारी आहे. ऑफकोर्स ती खूप छान आहे, कारण रिअल लाईफमध्ये सुद्धा दे फेल इन लव, दो इट डिड नॉट एंडेड वेल, इट डिड नॉट एंड वेल, बट तरी पण यू कॅन सी द लव अँड द रिअल कनेक्शन अँड दिस क्यूट केमिस्ट्री बिटवीन द टू. इट्स नॉट व्हेरी cheesy, but it's still cheesy. Maybe it can be for, yeah. So the drama gets cheesy at times, and but I liked how lot of things happen, and these are the 2 people who are maybe not supposed to fall in love with each other. Ashi kind of the story आहे. Not like they are rivals or something, but they both have difficult professions, and as now I have grown up, I understand की प्रोफेशन्स मेक अ लॉट ऑफ इट. तुमचं करिअर, तुमचं प्रोफेशन तुमच्या पर्सनल लाईफमध्ये खूप अफेक्ट करतं. सो डेफिनेटली त्यांनी जे दाखवलं आहे ते खूप रिअलिस्टिक आहे की हाव लाईक शी इज रेजिस्टिंग a lot to fall in love with this guy. I mean, she's attracted to him, but she's resisting because he has this like he's soldier from the special forces, and he has this very dangerous job, and she'll be like all the time worrying about what happened to him, where did he go, is he safe, is he not, and she does not want to go through that. She wants to preserve her energy. तर तिला ते सगळं नको आहे म्हणून she keeps on getting away from him. पण I loved how त्यांची स्टोरी लॉट ऑफ डिफरंट डिफिकल्टीजमधनं एक there is one medical emergency, then there is epidemic, then there is natural calamity. या सगळ्यांना ते जातात, they fight it together, आणि they actually accept each other based on respect that they develop for each other. आणि ते मला सगळ्यात जास्त बेस्ट वाटलं ह्या स्टोरीमध्ये. आणि त्याचं जे सेकंड कपल आहे ते पण खूप फेमस झालं आहे. ऑफकोर्स किम जी वॉन हॅज प्लेड द लीड, आय मीन द female part of that couple, and she is amazing actress, I believe. So ते छानच असणार होतं, छानच आहे. त्यांची पण लव्ह स्टोरी खूप छान आहे, सेम सिमिलर लाईनवर आहे पहिल्या कपलसारखी. पण they always know they are in love with each other, but still they can't be together for some reasons, but they fight through it, and you will see what happens. Of course, end happy आहे. What I love, one more thing I loved about this drama is की त्यांनी like end episode
I don't know if I should say this because, any which ways. So there is something that they had shown, which was very refreshing, and I've never seen something like that before. I had never seen, but नंतर बऱ्याचशा के ड्रामाजमध्ये I saw that, but this was my first, so माझ्यासाठी ते फार रिफ्रेशिंग आणि छान होतं लास्ट एपिसोड एस्पेशली. आणि काय बोलू, हा द लोकेशन्स. सो आय बिलीव्ह उरुक, if I'm not wrong, I hope. Uruk is the name of the base जिकडे they are posted आणि असं ऐकतो. म्हणजे आय थिंक वॉर नंतर तिकडे आता पीस साठी त्यांनी तो बेस फॉर्म केला आहे असंच काहीतरी. दॅट्स वॉट आय एम रिमेंबरिंग. बघून मला आता रिसेंटली मी परत बघितला नाही आहे डिटेलमध्ये, बट येस. सो तिथे ते असतात आणि ते जे आहे ते त्यांनी ग्रीसमध्ये शूट केले आहेत बरेच लोकेशन्स, आणि द लोकेशन्स आर सो अमेझिंग. देर इज दिस वन कॅफे जिकडे ते डेटवर जातात. एकदा तरी मला त्या कॅफेला व्हिजिट करायचं आहे बिकॉज द व्ह्यू फ्रॉम दॅट कॅफे वॉज अमेझिंग. देर आर सो मेनी सनसेट्स वाला सीन्स आणि ऑल दो सीन्स वर like really beautiful. आणि especially the one on that abandoned ship जिकडे ते फायनली एकत्र आल्यानंतर बसलेले असतात and they are having this nice conversation, very deep meaningful conversation, आणि they both are looking amazing and this light falling on their faces slowly, मावळणारा सूर्य आणि मग नंतर येणारे तारे आणि ऑफकोर्स इट्स अ किसिंग सीन, बट ओव्हरऑल इट्स व्हेरी रोमॅन्टिक. सो ते पण मला खूप आवडलं लाईक. आणि जसं मी म्हटलं की द कॅरेक्टर इज व्हेरी ब्युटी, सो ते पण मला खूप आवडलं. म्हणजे इवन दो ह्या सगळ्या सिरियस गोष्टी या ड्रामामध्ये होतात तरी दे हॅव मॅनेज टू बॅलन्स इट वेल विथ लाईट हार्टेड मुवमेंट्स. आणि द कन्फेशन पार्ट, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट अपीलिंग सीन फॉर मी. जेव्हा ती कन्फेस करते, ती कन्फेस नाही करत बट हर कन्फेशन accidentally gets played on the radio, and the way she reacts, the way he reacts, the way he jumps, it's so cool. And the phone flip at the start, actually from the start, जेव्हा first time then they look at each other आणि तो एक brief moment त्यांनी शूट केला स्लो मोशन मध्ये, तिथपासूनच you start feeling something right, this is gonna be a good drama. आणि काय अजून काय आय थिंक दिस इज इट. दीज आर ऑल गुड थिंग्स अबाउट दॅट ड्रामा. अजून बऱ्याच आहेत ऑफकोर्स, पण दीज आर ऑल थिंग्स दॅट आय वॉन्टेड टू टेल यू. सो या, इफ यू लाईक watching something like this, if you like thoda sa cheesy romantic but still it's not just cheesy and romantic, there are so many other, like it's the genre is not just romance, it's romance and action, I believe, because there is a lot of action throughout the series, and I think that also he has done very well. He's good at that, and not just him, the other actors also, that like the other actor also, I forgot his name, but he's also good at that. And the friendship, yeah, there is a part of friendship also, there is this part of arch, and like there is like the two female leads are kind of arch enemies, then later these two couples interact आणि त्यांचे क्यूट मोमेंट्स, खूप सारे बेस्ट मोमेंट्स आहेत जसे तुमच्या डोक्यात राहून जातात आणि मग कधीतरी तुम्हाला असं वाटतं अरे आज मला चांगलं फील करायला हे बघावं असं वाटतं, and then you can go just and watch it. So you should try watching Descendants of the Sun. Definitely one of my top 10 favorite K-dramasमध्ये तो अजूनही आहे आणि मला वाटतं बराच वेळ राहील. सो बघा आणि मला सांगा कसं वाटलं, आणि तुम्हाला दुसरा कुठला K-ड्रामा रेकमेंड करायचा असेल किंवा तुमचे काही असे सीन्स असतील तुम्हाला त्या K-ड्रामामध्ये जे खूप आवडतात तर तुम्ही ते मला लिहून पाठवू शकता. जर मी मिस केलं असेल तर मी परत जाऊन बघेन. आणि देयर आर सम थिंग्स ज्या तुम्हाला रिअलिस्टिक वाटू शकतात, आय एम नॉट शुअर, बट स्टील
यू जस्ट बिलीव्ह अँड जस्ट वॉच द स्टोरी अँड हॅव फन. आणि मला सांगा काय वाटलं. सी यू नेक्स्ट टाइम विथ अनदर टी ड्रामा. बाय.